எங்கன்னு ஒரு ஸ்டேட் பேங்க் மேனேஜர் இவரு எல்லாம் ஒன்னா படிச்சோம் சுவாமிஜி. ஒரு கேங்கைக்கு கடைசியில் பார்த்தா இங்க வர சூத்திரம் தான் இருக்கேன். இங்க சூத்திரவங்க எல்லாம் இந்த சிட்டர் வீட்டுல தான் இருக்காங்க. அவருக்கு தெரியும். நாலு பேரு நான் பெரியவன். எனக்கு அடுத்து தங்க இப்போ கோட்டத்தில் இருக்கா. அடுத்து இவன். இவனுக்கு அடுத்து ஒரு சின்ன இன்ஜினியர் அவன் வந்து சிங்கப்பூர்ல இருக்கான். அவரு வந்துட்டு அவரு வந்தாரு சிங்கப்பூர்ல இருக்காரு. இல்லை வரல வந்தார். ஒரு வாட்டி வந்தாரு. இவருடைய நேம் சார் தம்பி தெரியாது. நான் சொன்னேன் இவருடைய தம்பி மேனேஜர் தந்து விட்டேன்னா அவர் நம்ம முடிச்சுட்டு பசங்க அப்புறம் அந்த பூஜை இருக்குது. அது மறுபடியும் நீங்க எப்படி ரெண்டு பண்ணாரு கடலூர்லாம் ஈவினிங்லாம் முக்கால் மணி நேரம், 1 மணி நேரம் 1.5 மணி நேரம். நீங்க பக்கத்து விட்டு கேட்டாரு நீங்க எப்படி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அவரு அப்படின்னு. அவர் பிரதர்ஸ் எல்லாம் எங்க கூட படிச்சவங்க, என்ன படிச்சவங்க, எங்க கூட படிச்சவங்க, யார் கூட படிச்சவங்க, வேணுங்க நானே எவ்வளவு பேசிட்டா என் வயசா உங்களுக்கு ஆகுது. நாளைக்கு வரும் அப்ப பாத்துக்கிறேன். நீ வேற காலையில் டிசிபிலிட்டஸ் தான் நீங்க அவங்களுக்கு கோவித்திரக்கணும் போயிட்டாரு. இதான் போனாரு. பார்த்தா இருந்து வர போறாங்க பாலக்காடுல செங்கோட்டை பக்கம் போறாங்க. முடிச்சுட்டு நாளைக்கு முடிச்சுட்டு அங்கே ப்ரோக்ராம் இருக்கு. அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு 23rd இல்லை 24th வராங்க. வீட்டுக்கு வராது. ஆமாம் மாட்டு பொங்கல் மேயா பூஜை அந்த ஒரு நாய் பூஜை. அது சீக்கிரம் தான் எனக்கு அவங்க பண்ணது. சார் பெருமாள் சார் வாங்க. அப்போ வந்து இங்க இருந்தாங்க வீடு ராஜாசன் பக்கத்துல அங்கதான் லீவு நாள் அங்கதான் राजाधिराजाय कृतज्ञसायिने नमो वयं वै श्रवणायुन्महे महामाङ्का महामायमद्यं कामेश्वर वै श्रवणाय दादु कुबेराय श्रवणाय महाराजाय right side. लक्ष्मी वराह पेरुमाल लक्ष्मी नारसिंह पेरुमाल राम लक्ष्मण सीते हनुमान वेणुगोपालन निपुणिति बामा नवनीत कृष्णन आंडार संतान कृष्णन स्वामी वामन पेरुमाल स्वामी धन्वंतरी पेरुमाल स्वामी विश्वक्षण स्वामी सुदर्शनात्मा स्वामी अमृतकर नारायणाय नमः नारायणाय नमः
माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः हयग्रीवाय नमः महाविष्णु हरये नमः आदित्याय नमः सर्ववागीशाय नमः निराधाराय नमः निराकाराय नमः निरीसाय नमः निर्भद्रुवाय नमः निरञ्जनाय नमः इष्टलङ्काय नमः गीधये नमः उद्गीताय नमः प्रणवोद्गीतवपुषे नमः उपदेशकृते नमः सर्ववागीश्वरेश्वराय नमः लक्ष्मीहयवदन परब्रह्मणे नमः सर्वाभीष्ट महालक्ष्मी दिव्य विभागटाक्षसिद्ध्यर्थं श्रियै नमः हिरण्यवर्णायै नमः हरिण्यै नमः सुवर्णस्रजे नमः रजतस्रजे नमः चन्द्रायै नमः हिरण्मयै नमः आर्द्रायै नमः पुष्करिण्यै नमः पुण्यायै नमः कन्यायै नमः मान्यायै नमः श्रियै नमः मायै नमः खायै नमः धायै नमः सोष्मितायै नमः हिरण्यप्राहारायै नमः आर्द्रायै नमः ज्वलन्त्यै नमः तृप्तायै नमः तर्पयन्त्यै नमः भद्मे स्थितायै नमः पद्मवर्णायै नमः आदित्यवर्णायै नमः कीर्त्यै नमः रुद्ध्यै नमः गन्धध्वरायै नमः दुरादर्शायै नमः नित्यपुष्टायै नमः करीषिण्यै नमः ईश्वर्यै नमः मनसः कामाय नमः वासाभूत्यै नमः पशूनां रुभायै नमः अन्नस्य यशसे नमः मात्रे नमः चन्द्रायै नमः सूर्यायै नमः सर्वाभीष्टसिद्धिरस्तु ताभीष्टफलप्रदस्तु विद्यामूर्तिमहण्डतन्त्रवलय श्वेतारविन्दस्थितम् हृद्याभं स्फटिकात्रिनिर्मलधनं द्योतमानं श्रियाम् वामाङ्गस्थितवल्लभां प्रतिसदां व्याख्यान्धमान्नाय वा कर्तानादिमभूरुषं हयमुखं ध्यायामि अंशात्मकम् पद्मप्रिये पद्मिनि पद्महस्ते पद्मालये पद्मदलाय दाक्षे विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले तद्भादपद्मं मयि सन्निधस्तव ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् अदारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे लक्ष्मी हयग्रीव பெருமாள் பெருமாளுடைய அவதாரங்கள்ல முதல் அவதாரம் நான்கு வேதமூர்த்தி நான்கு வேதங்களையும் பிரம்மாவுக்கு உபதேசம் செய்தவர் ஆயகலைகள் 64 சரஸ்வதி தேவிக்கு உபதேசம் கலை கல்வி ஞானம் செல்வம் புகழ் மோட்சம் அனைத்தையும் வழங்கக்கூடிய ஒரே பெருமாள் அகோபில க்ஷேத்திர நவநரசிம்மர்கள் வஜ்ரநாத் ஜுவாலா நரசிம்ம அகோபில நரசிம்ம மாலோல நரசிம்ம वराह नरसिंह कारंज नरसिंह भार्गव नरसिंह योगानंद नरसिंह छत्रवड़ नरसिंह
पावन नरसिंह मंगलगिरी पाणह नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह देवता कार्य सिद्ध्यर्थम सभास्तंभ समुद्भवम् ज्ञानधा ज्ञानरूपाय ज्ञानिने ज्ञानदायिने सर्वोत्तमाय श्रीशाय हयग्रीवाय मंगलम श्री भूमनीला समेत लक्ष्मी हयग्रीव दिव्यानुग्रह प्रसाद परमात्मा ने पंडित संतरामा இதான் லட்சுமி நரசிம்மர் திருக்கோயில் பெருமான் திருவிழா நரசிம்மர் திருக்கோயில் காட்டணும்னா நரசிம்ம அங்கோபில நரசிம்மர் அழகசிங்கர் சுவாமி வந்து லட்சுமி நரசிம்மர் நடுவில் வச்சுட்டு நரசிம்மர் சுவாமி பாருங்க முதல்ல ஃபுல்லாகவே அது அப்புறம் இப்போ வாங்க பேச இந்த இடம் மட்டும்தான் முதல் பேசுறது இந்த இடம் மட்டும்தான் பேசுகிறேன். ஆனால் அவர் என்ன சொல்கிறாரு சுவாமிகள் சொல்கிற மாதிரி அவன் விஷயம் சொன்னால் சொன்னால் அவங்க இடம் இன்னும் கொஞ்சம் ஷார்ட்டேஜாக இருக்கும்போது இன்னும் கொஞ்சம் இடம் வந்தால் நல்லாயிருக்கும். நான் லட்சுமி நரசிம்மன் நடுவில் வச்சுட்டு நவரசனம் பண்ண சொல்லுவேன். இடம் வந்து இந்த இடம் போதுமான்னு தெரியல, இன்னும் கொஞ்சம் இடம் இருந்ததுன்னா இன்னும் நல்லா சிறப்பாக பண்ணுறது. அவங்ககிட்ட பிரார்த்தனை அவர் பார்த்துக்கிறார். ஒரு வருஷம் அப்பா 2 வயசு இங்கே தான் இருந்தேன் நான். 50 கரெக்டாக 50 வருஷம் வர்றது விளையாடுறது இந்த கோயில் சின்ன கோயில் அவர் தெரியும். அப்பா அப்பா இருந்தாங்க. அப்பா கைங்க சாரியா சுவாமி தான் அவருடைய கோவிலாக இருக்கும். சாரியா சுவாமி கனவுல தான் வந்து நவநரசிம்ம வேலை படிச்சு உத்தரவு. சாரியா சுவாமி கனவுல வந்து உத்தரவு வச்சு நவநரசிம்ம வேலை படித்தது 2012 தான் வேலை பண்ணி தூர்தர்ஷன் தோழில் தான் வேலை பண்ணிட்டேன். அவர் தனியாக சன்னதி பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கருங்கல்ல ஃபுல்லாக இந்த மூலஸ்தானம் மட்டுமாவது ஃபுல்லாக கருங்கல்ல பண்ணணும் அப்படின்னு ஆசை. நடத்துவார். சங்கல்பம் கொடுத்தது அவர் சங்கல்பம் சரி கூப்பிட்டோன்னே வரேன்னு தேவாலயத்துக்கு பிரச்சனை சந்தோஷம். ஏதோ இவ்வளோ
உட்கார வச்சுட்டோம்னா அதுக்காக சேர் போட்டு மேலே அது போட்டு ஆசி மகாவன் இவரோட உருவம் சந்திரமோகனோட உருவம் சுவாமி நல்லபடியாக கை வாசல் டீச்சராக இருக்காங்க நம்ம கோபால் சுவாமி இவருக்கு வேணுகோபால் எனக்கு தெரிய எல்லாருக்கும் அவங்க எனக்கு ஞாபகம் அவங்க श्री गुरुभ्यो नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः वसुतं सुतं देवं विद्यारुणवर्धनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगत् शिवाचार्यवद्याख्यं शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे मौनानन्द गुरुपरम्पराम् இது ஒரு நல்ல நாள் பொன்னாலும் கூட மாசி மாதம் கொண்டு மாசி மகத்துக்கு சேர்ந்த மாதிரி ஃபங்க்ஷன் இது மாசி மகத்துக்கு வந்ததுனால ஏதோ 2 நாளைக்கு முன்னாடி அறிமுகம் ரொம்ப நாள் மாதிரி எங்கள் கோயிலுக்கு வரணும் எங்கள் கோயிலுக்கு வரணும் சடனாக வந்து கூப்பிட்டேன் வரேன்னு எங்கேன்னு கேட்டேன் லட்சுமி ஐக்கல் 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இங்கே தான் விளையாடிட்டு இருந்தாங்கல்ல வளர்ந்ததெல்லாம் இங்கே தான் இருந்தா அங்கே அந்த பக்கத்தில் காலேஜ் கண்ணால் இருந்தால் வளர்ந்ததெல்லாம் இங்கே தான் வளர்ந்தது உத்தமமான க்ஷேத்திரம் பாண்டிச்சேரின்னா அழைக்கிறவர் கோயில் தெரியாதவ கிடையவே கிடையாது இப்போ கூட வெளியூர்ல இருந்து வரவால ஃபார் எஜுகேஷன் வரும்போது எல்லாம் வந்து இங்கே தான் தரிசனம் பண்ணிக்கிறேன் டிவியில் கூட பார்த்துருக்கேன் அது சரஸ்வதி அனுகிரகம் வந்தா எஜுகேஷன் நல்லா வரும் லட்சுமி ஐக்கிரிவ அனுகிரகம் வந்தா நாலேஜும் சேர்ந்து வரும் ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன நாலேஜ் இஸ் காட் எல்லாருக்கும் எஜுகேஷன் இருக்கு நாலேஜ் குறைவா இருக்கு என்ன இருக்கு நாலேஜ் குறைவா இருக்கு எதை செய்யணும் எப்படி செய்யணும் யாருக்கிட்ட கேட்டு செய்யணும் அது தெரிஞ்சுன்னா நம்மளுக்கு நல்லது அதுக்கு ஒரு ஆச்சாரன்னு ஒரு குரு இருக்கணும் கம்பல்சரியா இருக்கணும் நம்மளுக்கு வேதத்தை எப்படி எடுத்து வந்த பக்கத்துல வச்சிருந்தாரோ அதே மாதிரி அவரோட அனுகிரகம் வந்தால் ஆய்கிரோட அனுகிரகம் வந்தால் நல்ல நாலேஜ் அதோட சேர்ந்து எஜுகேஷன் ஹெல்த் அண்ட் வெல்த் தான் இல்லை ஹெல்த் அண்ட் நாலேஜ் அதுதான் அந்த நாலேஜ் வரணும்னா நேகிரிவோட இதில் இருக்கணும் அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா இருக்கணும் குழந்தைங்களா கூட அந்த ஸ்லோகத்தை சொல்லிக் கொடுக்கணும் எஜுகேஷன் எக்ஸாம் போகும்போது ஐக்கிய வந்து நமஸ்காரம் பண்ணணும் டெய்லி நமஸ்காரம் பண்ணணும் ஆத்திர கூட அவள் எழுதப்ப அந்த போட்டோ இருக்கணும் நான் ஆந்திராவில் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருந்தேன் கணபதி ஐக்கியவர் சப்சிடி 3 சேர்ந்து தான் பிரிண்ட் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம் எல்லாருக்கும் கொடுத்துருக்கோம் நிறைய காப்பி போட்டு எல்லாருக்கும் இதே இந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் எவ்ரி இயர் நான் வந்து திருநெல்வேலியில் போய் கிளாஸ் எடுக்கிறேன் இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் அந்த அவர் கரஸ்பாண்டன்ட் வந்து கோவில் கேம்பஸ் ஸ்கூல் கேம்பஸ் காலேஜ் கேம்பஸ் நடுவில் காயத்ரி வச்சிருக்காரு இந்த காயத்ரி வச்சாலும் எங்க எல்லாருக்கும் ஐக்கிரியவர் மந்திரமும் காயத்ரி மந்திரம் தான் சொல்லி கொடுத்து வந்தோம்னா இப்போ ஸ்கூல் பார்த்தோன்னா அந்த ஒவ்வொருத்தோடையும் இந்த தமிழ்நாடு ஸ்டேட்ல பார்த்தோன்னா அந்த பக்கம் அந்த ஏரியா திருநெல்வேலி இதுல பார்த்தோன்னா சரௌண்டிங்ல பார்த்தோன்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் மார்க்ல வர நல்லா வர நம்மளோட அனுகிரகம் எப்படி இருக்கணும் சுவாமியோட அனுகிரகம் நம்மளுக்கு இருக்கணும் பரிபூர்ணமா இருக்கணும் அப்படி இருந்தாதான் க்ஷேமமா இருக்கணும் ஏன்னா எஜுகேஷன் வந்தா எப்படி வேணா போயிடலாம் நாலேஜோட எஜுகேஷன் வந்தா கரெக்ட் லைன்ல போயிடுவோம் ட்ரெயின் ட்ராக்ல போற மாதிரி இருக்கும் ட்ரெயின் அந்த ட்ராக் கரெக்டா அந்த ட்ராக்ல கரெக்டா போயிட்டே இருக்கு
பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும், குழந்தைகளுக்கெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். டெய்லி ஸ்லோகம் சொல்லும்போது மகாகவி பிரார்த்தனை, ஐக்கிரீவர் மந்திரம், சரஸ்வதி மந்திரம், ரொம்ப ரொம்ப அருமையாக எனக்கு இங்கே படித்து காலத்திலே நான் பார்த்துருக்கேன். அவருக்கு கஷ்டப்பட்டு இந்த கோவில் முன்னாடி டெவலப்மெண்ட் கிடையாது. எனக்கே ஆச்சரியமா இருக்கு, இந்த இடத்துல கோவில் இருக்குன்னு தெரியல. அந்த மாதிரி இருக்கு. இங்கேயும் வீடு கிடையாது, 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி எங்கேயும் வீடுலாம் கிடையாது. கோவில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன். அவருக்கு வந்து பகவான் அனுகிரகம் பண்ணாங்க. எது ஒன்றும் ஒரு அனுகிரகம் வந்து பண்ணோம்னா ஒரு 25 வருஷம் ஆகும். 25 வருஷம் அது நல்லா பெரிய மரமாக வந்து செடியாக வந்து பூ கொடுத்து காய் காய்க்கிறதுன்னா 25 வருஷம் ஆகும். அதை வச்சு நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அந்த அனுகிரகம் வரணும்னா அந்த அளவுக்கு பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கணும். தளத்துல பூஜை பண்ணிட்டே இருக்கு. பவர், இந்த பவரை வந்து எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த மந்திரபூர்வமாக சாஸ்திரபூர்வமாக அந்த மந்திரத்தை புரியச்சுட்டே இருக்கணும்னா சாதனை, செய்யறது சாதனை, ஸ்ரத்தர், இந்த ரெண்டையும் அங்கே வந்து ஒரு தார போட்டு சர்வஸ்வம் இங்கே தியாகம் பண்ணி அங்கே செஞ்சுட்டே இருந்தாங்க. ஒரு தடவை நாங்கள் நமஸ்காரம் பண்ணால் அவர் அனுகிரகம், ஒரு தடவை வந்து நமஸ்காரம் பண்ணால் அனுகிரகம். அது மாதிரி இதோ அப்பா கோவில் கட்டிட்டு போறா எல்லாரும் நீங்கள் ஒரு மனமாக பார்க்கலையோ ஒரு நெக்ஸ்ட் நரசிம்ம சுவாமி கூட எடுத்துன்னு வராது. ரொம்ப சந்தோஷம். இங்கே இருக்கிற பாண்டிச்சேரியில் பிறந்தவாளே புண்ணியம் பண்ணுவாங்க. அது இந்த கேம்பஸ்குள்ளே போனோம் ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணுவோம். ஏன்னா இந்த கேம்பஸில் பிறந்தவா ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணுவோம். இந்த கேம்பஸில் இருக்கிறவா கூட புண்ணியம் பண்ணுவோம். ஏன்னா பகவானோட சந்தேகம் நம்ம பக்கத்தில் இருக்கணும். இது நம்ம சுபம். இந்த மாதிரி அவளை வந்து ஏதோ ஒரு மகன் அவதார புருஷன் அவள் வந்து அவர் ரூபத்தில் பிறந்து அவருக்கு பண்ணணும்னு சங்கல்பம் வந்து இருக்கும். அதனால இந்த கோவிலை கட்டி வச்சுட்டு போகிறோம். 50 வருஷம் பண்ணால் 100 வருஷம் இருக்கும். அது வைப்ரேஷன் நல்லா வரும். வைப்ரேஷன் நல்லா வந்துடும். கமிட்டி ஆஃபீஸர் இங்கே இருக்கிற பக்கத்தில் இருக்கிற கமிட்டி ஆஃபீஸர் பக்கத்தில் இருக்கிற ஆஃபீஸர்லாம் சேர்ந்து எங்கெல்லாம் கூட சேர்ந்து நல்லா டெவலப் பண்ணிக்கலாம். எங்கே இருக்கிற எக்ஸாம்னாலும் ஒரு தடவை இங்கே வந்துட்டு போகணும். இங்கே வந்துட்டு போகணும். பாண்டிச்சேரிக்கு வந்து ஒரு அடி வச்சுட்டு இங்கே கால் வச்சு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு போகிற மாதிரி. அவள் வரணும்னு கூட மும்பையில் இருக்கிறவங்க டெல்லியில் இது வரணும்னா நம்ம கிட்ட தான் இருக்கு பவர். நம்ம தெய்வத்தை அந்த மாதிரி ஒரு சத்தையாக பிடிச்சி போயிடலாம். ஞானானந்தங்கள் தெரிஞ்சுனா கூட லட்சுமி ஐக்கிய அஸ்தோத்திரம் தரிசனம் எதுவும் அவன் பேர் சொல்லிகிட்டே இருந்தார். லட்சுமி வைப்ரேஷன் தான் வைப்ரேஷன் ஸ்டார்ட்டாக வரும். இதெல்லாம் நல்ல சிவமாக இருக்கும். வாங்க வந்து 3 நாள் நல்லா இருக்கும், சிறப்பாக இருக்கும். இந்த கஷேத்திரத்தில் பண்ணுற ஒரு என்ன இந்தியாவில் நம்பர் 1 கேட்டகரியில் வர்ற மாதிரி இருக்கும். மேபி பிரசித்தா கூட வரலாம். ஏன்னா எந்த ஊரில் பிரசித்தன்னா நான் பாண்டிச்சேரியிலேருந்து பிரசித்தா வந்து சொல்கிற மாதிரி இருக்கும். பாண்டிச்சேரி பெரிய செஞ்சு அப்துல் கலாம் எங்கேயோ பிறந்தார். இந்த பேர் சைட்ஸில் பெரிய பேர் வரும். இந்த மாதிரி குழந்தைகள கூட இருக்கும். குழந்தைய நல்லா என்கரேஜ் பண்ணணும். மார்க்கானது டென்ஷன் தான் இருக்கும். எக்ஸாம் படிப்படின்னு சொல்லணும். நல்லதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். நல்லதை சொல்லிக் கொடுக்கணும். சவாலுக்கு கட்டாயம் கேட்போம். இந்த மாதிரி இருக்கணும். குழந்தைகளாக கூட எக்ஸாம் இருக்கோ இல்லையோ புதன்கிழமை மணிக்கு பச்சை பேர் 2 நாள் ஊறப்பட்டு சுண்டல் பண்ணி கொடுக்கணும். சுண்டல் கலாச்சாரம் வந்ததே நம்மள்கிட்ட இருந்தா தமிழ்நாடுல இருந்து தான் கலாச்சாரம். எங்கேயும் சுண்டல் கிடையாது. எங்கேயும் சுண்டல் எந்த ஊருக்கு போன சுண்டல் கொடுக்க மாட்டோம். எங்க ஆந்திராக்கு போனா கூட சுண்டல் கிடையாது. ஒன்னா கொடுத்தா புளியோதரை கொடுப்போம். என்ன 2 எகேன்ஸ்டும் புளியோதரை கொடுக்கணும். வாய்க்கு நல்லா இருக்கு, உடம்பு ஒத்துக்காது. என்ன பச்சை பயிர் கொடுக்கணும், கடலை கொடுக்கணும். சாயந்தரம் கோயிலுக்கு வந்து கடலை தான் கொடுப்போம், பச்சை பயிர் கொடுப்போம். அதை வீட்டில் கூட கொடுக்கணும். அவருக்கு மண்ணில் கொடுத்தா நல்லா இருக்கும். சாப்பிடணும்னா அது கூட அதை கலந்து தோசை, ஆந்திரா பச்சை இல்லை தோசை மாதிரி அதை வார்த்து கொடுக்கணும். நாளைக்கு நல்லா இருக்கும். அந்த கொண்டகடலை, கருப்பு கொண்டகடலை பயிர் ரொம்ப ஒர்க் பண்ணணும், நல்லா ஒர்க் பண்ணணும். பொங்கல் கூட பண்ணும்போது அதில் பண்ணி கொடுக்கணும். நாலேஜ் நல்லா வரும். என்ன ஃபஸ்ட்டு பொங்கல் கிரியேட் ஆகிறது. பொங்கலுக்கு ஆர்ஜின் யாரா எங்கேருந்து வந்ததுன்னா பெருமாள் கிட்டேருந்து வந்தது. கோதாதேவி ஏற்பட்டு கொடுத்துட்டு போனான். கோதாதேவி பெருமாளை கொடுத்தாரா இல்லையா நம்மளுக்காக கொடுத்துட்டு போனோம். என்ன அவருடைய பொங்கல்
தியானம் வருதுன்னா கூட பகவான தென்னிகளில் தியானமே இல்லை சார். ஒரு மாதிரி உட்காந்து ஒன்றும் தியானமே வர மாட்டேங்குது. பெருமாள் ஒன்றும் இல்லை, பொங்கலை சாப்பிட்டு உரம் உட்காந்து கட்டாயம் தியானம் தூங்கணும். மாட்டோம் தூக்கத்தால் பெருமாள் சொல்றோம். என்ன அதே டெவலப் பண்ணு, அதே டெவலப் பண்ண இந்த பொங்கல் அவங்க ஒரு ரகசியம் கொடுத்து எதுக்கு மார்கழி மாதத்துல பொங்கல் கொடுத்தா? மார்கழி மாதத்துல எதுக்கு கோதாவரி பொங்கல் வச்சு கோதாவரி நான் திரும்ப சொல்றேன். ஆண்டாள் ஆந்திரால கோதாவரி சொல்றேன். ஆண்டாள் எதுக்கு வச்சுட்டு போனாங்க? நாங்கள் காத்தால எந்த பிபி ஜாஸ்தியா இருக்கும். அதனால காத்தால இருந்தாலும் கீழே வந்தா காத்தால மேல போயிடுவோம். என்ன அது இல்லாத இருக்குன்னு ஸ்நானம்லாம் பண்ணிட்டு கோயிலுக்கு வரும்போது அந்த அட்மாஸ்பியர் பனியெல்லாம் பண்ணிருக்கோம். அந்த அட்மாஸ்பியர் உள்ள வரும். பாராயணம்லாம் பண்ண உடனே என்ன வறட்சி வந்துடக்கூடாது. அப்ப அந்த பெருமாள் கிட்ட பிரசாதமா பண்ணணும். என்ன டெஸ்ட் பண்ணா தெரியும். என்ன வீட்டு அந்த மார்கழி மாசத்துல பார்த்தா அந்த நேரம் பொங்கல் கொடுப்போம். பொங்கல் சாப்பிட்டுட்டு கொஞ்சம் தண்ணி சாப்பிட்டா வீட்டுக்கார வரைக்கும் விஷயமா இருக்கும். வீட்டுக்கார வரைக்கும் விஷயமா இருக்கும். நிறைய இடமா நடக்கும். மிளகு ஜீரகெல்லாம் போட்டு கொஞ்சம் நெய் விட்டு கருவேப்பிலை போடணும். நிறைய பசங்களுக்கு கருவேப்பிலை செய்யும். கருவேப்பிலை முழுசா போடாத கருவேப்பிலை கிள்ளி கிள்ளி போட்டுட்டோம்னா வாயில் ஆயிடும் போது கரெக்டா வந்துடும். ஃப்ரெஷ் ஆயிடும். பசங்க சாப்பிடுவோம். நல்லா இருக்கும். நாளே முழுசா அம்மா பண்ண உடனே முழுசா கருவேப்பிலை போட்டு எடுத்து முதல்ல உட்காந்து கருவேப்பிலை எடுத்து வெளியே வைக்கும். முதல்ல செய்யற வேலை கருவேப்பிலை எடுத்து வெளியே வச்சுக்கோம். சாப்பிட்றதுக்கு ரெடி. அதுதான் மெடிசன். நம்மளோட கலாச்சாரம், நம்மளோட நைவேத்தியம், ஒரு நைவேத்தியம் இந்த மாதிரி பண்ணணும், இந்த மாதிரி பண்டிகை பண்ணணும்னா இந்து தர்மத்தில் ஒண்ணுதான் நம்ம கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம். தெளிவா ஆச்சார அவதார புருஷால் அது நம்ம நல்லா பண்ணலாம். நல்லா நமக்கு நாலேஜ் நாலேஜ் நல்லா பசங்களை கூட சொல்லுது. நீ நல்லா இல்லை பெற்றோர்கள் இருந்தால் அப்பா அம்மா இருந்தால் புதுவுல தட்டி கொடுத்து குழந்தைகளை வளர்க்கணும். புதுவுல கட்டி கொடுக்கணும். ஸ்பைனல் கார்டு என்ன அதான் பார்த்தீங்கன்னா ரிஷி ஆச்சார புருஷர் பகவான் நம்ம ஸ்ட்ரைட்டா உட்காந்து கரெக்டா இருக்கும். இப்போ யாருக்கு அது கிடையவே கிடையாது. இருக்கான் கூட தட்டிகிட்டே இருக்கும். எல்லாரும் தட்டுவோம். ஸ்பைனல் கார்டு வளர்ந்து நேராக உட்காந்து நல்லா இருந்தா நல்ல ஆகாரம் சாப்பிடும். நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கணும். கம்பல்சரி ஆத்திர உட்காந்து கீழே எல்லா ராத்திலும் சோஃபா இருக்கு, டைனிங் டேபிள் இருக்கு, நல்லா இருக்கு. ஆத்துல ஒரு நாள் ஒரு தீட்சை மாதிரி வச்சு நல்லா கீழே உட்காந்து சாப்பிடும். எல்லாருக்கும் எனக்காக உட்காந்துருக்கா எல்லாருக்கும் நீ பெயினா நான் பெயின் என்ன சுவாமிஜி வந்தா அவர் பெயின் எனக்கு சேர்ந்துருக்கு. யார் வந்ததுனால நான் வந்தேன்னா உட்கார வச்சுட்டாரு. என்ன கூட கீழே உட்கார வச்சுட்டா நீ பெயின் சேர்ந்துடும். எல்லாருக்கும் வந்துடும். உன் பெயின் என் பெயின் எடுத்துட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும். பேக் பெயின் வந்து கீழே உட்காந்து தொடங்க டாக்டர் பயம்தான் பண்ணுவார். நம்ம ஒன்றும் தப்பு கிடையாது. நம்ம ஒன்றும் ஆகாது. பெருமாள் மேல பாரத்தை பொறுத்தவரை நல்லா கஷ்டாதான் இருக்கும். இந்த கஷ்டப்பட்ட ஒரு பகவான் எப்படி உட்காந்துக்கணும், எப்படி நிற்கணும், எப்படி படுத்துக்கணும் எல்லாத்தையும் சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன். அதான் சிற்ப சாஸ்திரம்லாம் பார்க்கணும். கோவிலுக்கு வந்து சிற்ப சாஸ்திரத்தை பார்க்கணும். ஏதோ போகிறோம், கோவிலுக்கு போகிறோம், அங்கே அவர் மணி அடிக்கும் போது கரெக்டாக அவர் தீபாவளி காமிக்கு நம்ம கண்ணை மூடிடுவோம். எல்லாம் கொஞ்சம் திரும்பி கண்ணுக்கு அவர் வந்துடுவார். என்ன தீபாவளி போகும் பகவானை பார்க்கணும், சுவாமியை பார்க்கணும், எப்படி இருக்கா பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் ஆத்திரவோ அந்த ரூபம் ஏதோ சுவாமிஜி வந்தார் சொன்னார். அவர் வந்து பிரவசனம் பண்ணார். விஷ்ணு சஹஸ்ரநாம அர்த்தம் சொன்னார். பகவத்கீதை சொன்னார். அப்ப எப்படி இருந்தார்? லட்சுமி ஐக்கியவார் பார்க்கறது லட்சணமா இருந்தது. ஒரு லட்சணமா இருந்தார். மாடெல்லாம் போட்டிருந்தது. அந்த சுகந்த திரவியம் வாசனை, நாமாவளி வாசனை, நாமாவளி பேசுற காதலை கேட்கணும். அந்த சுகந்த திரவியத்தோட வாசனை, விசாரத்தோட வாசனை எல்லாம் சேர்ந்து அப்படியே மதுரம் டெவலப்மெண்ட். என்ன அதான் தியானம். அதுதான் தியானம். சின்ன வயசுல எல்லாருக்கும் கற்றுக்கொண்டு அதனால்தான் இந்த கோவிலுக்கு வரணும், செய்யணும், நல்லா கலந்து பிரார்த்தனை பண்ணணும் வந்ததே. பெரியவாள்லாம் பண்ணி கற்றுக்கணும். நல்லதா பண்ணிட்டு குழந்தைங்களோட கூட நல்லது சொல்லி திட்ட பண்ணணும். அந்த குழந்தை எழுத்தாத்து பையன் மாதிரி நல்ல மார்க் நல்ல மார்க் நீ கூட நல்லா வாங்கணும் வாங்கிடும். என்ன கம்பேரிசன் பண்ணனா டவுன். கம்பேரிசன் பண்ண விட அந்த கம்பேரிசன் என்ன வந்து நான் ஈகோவா மாறேன். என்ன ஈகோவா மாறேன். இதெல்லாம் வராத இருக்குன்னா நாலேஜ் வரும். என்ன வேணும்? நாலேஜ் வரும். நம்மளுக்கும் பெரியவங்களுக்கும் பசங்களுக்கும் நாளைக்கு ஃபியூச்சர் நம்மளுக்கு முடிஞ்ச வயசு வந்து 50 வயசு தாண்டிட்டு வந்தாங்க. குழந்தைங்க நல்லா இருக்கும். வேற குழந்தைங்க நல்லா இருக்கும். செக்கப்பா மாடை போட்டு நல்லா நல்லா இருக்கும். The great opportunity after 50 years
50 வருஷத்துக்கு அப்புறம் இவர் மூலமா இந்த இடத்துல ஏதோ பெருமான திருப்பி இங்க வந்து வர சொல்லியிருக்காரு. தர்சனம் அது அகோபுரம் போய் அகோபுரத்துக்கு வரேன். எல்லோரும் வந்து டேரக்டர் மாசம் மகத்துக்காக வந்தேன். நைட் தான் வந்தேன். அந்த நேரம் ஒரு நாள் மாசமா அது ஃபர்ஸ்ட் திங் நம்பிக்கை, ட்ரஸ்ட். அந்த நம்பிக்கை இருந்தால் பகவான் வந்து நம்ம பக்கத்துலேயே தைனமான அது கூட சொல்லிக் கொடுத்து வளர்ந்து க்ஷேமமாக இருப்பான். நல்லா குழந்தைங்களுக்கு சாதமாக கையில் கசந்தி சாதத்தை கையில் போட்டு நல்லது சொல்லிக் கொடுக்கும். அப்போ சின்ன சின்ன கதை சொல்லுங்க. பிரகலாத கதை, துருவன் கதை, மார்க்கண்டேய கதை எல்லாம் சின்ன சின்ன கதையெல்லாம் சொல்லிக் கொடுக்கணும். இல்லை கார்ட்டூனை பார்த்து இங்கிலீஷ் கையிலேயே வளர்க்கட்டான். கதை கேட்டால் கூட இங்கிலீஷில் போய் மார்க்கண்டேயணும் கரெக்டாக கேட்பான். அது அவனுக்கு இங்கிலீஷில் சொல்லதான் தெரியும். நம்ம தாய் பாஷை என்னவோ முதல் என்னவோ அதெல்லாம் சொல்லி நீ எந்த கான்வென்ட்ல படி, என்ன வேணா படி, என்ன லாங்குவேஜ் எங்க இந்த ஊர்ல வேணா படி, பாட்டுக்கு ஆள் ஆசைப்பட்ட கால் எடுத்து உள்ள வச்சுட்டாருன்னா நம்ம பாட்டு அம்மானு கூப்பிடும். என்ன கூப்பிடணும்? அம்மானு கூப்பிடும். அம்மானு கூப்பிட்டா அந்த அம்மா அனுப்புறம் போது அந்த அம்மா அனுப்புறோம் தாயார் அனுப்புறோம். மம்மின்னு வந்தா போயிட்டு வேண்டிய ஈஜிப்து போக வேண்டியதான். எங்கேயும் போவான், ஈஜிப்து தான் போவான். நல்லது சொல்லிக் கொடுக்கணும். நல்ல நேரத்தில் நல்லது சொல்லிக் கொடுக்கணும். இந்த இடத்துக்கு வரும்போது எல்லாம் சொல்லுவோம். சின்ன சின்ன கதையிலே வருவாங்க. ஒரு காலத்துல என்ன இப்ப நான் சாமி 50 வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்த ஐக்கியர் கோவில், இந்த பெருமாள் கோவிலுக்கெல்லாம் அப்படியே போய் மார்கழி மாசத்துலாம் போய் பிரசாதம் வாங்கி சாப்பிட்டுனா தான் நான் இந்த லெவலில் உட்காந்துருக்கேன். இன்னைக்கு என்ன எந்த சுவாமிஜி எடுத்தாலும் எங்கேருந்து வந்தாலும் இமாலயிலேருந்து வந்தாலும் கரெக்டாக சொல்லணும். என்ன நான் என்ன இமாலய பக்கமே போவேன். என்ன இமாலய பக்கம் நான் இருந்தது நான் சொல்றேன். நான் இதே ஊர்ல பிறந்து இதே ஊர்ல வளர்ந்து இதே பெருமாள் கோயில்னா ஸ்ரீராமன் உற்சவத்துக்கு திருமணத்துக்குலாம் இருந்திருக்குங்க. என்ன ஒரு மாசம் ஊஞ்சல் சேவரைகள்ல இப்ப நான் போனா புரோட்டோகால், நான் வரேன்னு அவாயிட்ட சொல்லணும், அவா என்ன வார்டு கூப்பிடணும், நான் இங்கிருந்து போனேன், எவ்வளவு பரிவாரம்லாம் வரணும், போய் தரிசனம் பண்ணணும். அப்பெல்லாம் ஒண்ணுமே கிடையாது. இந்த மாதிரி பசங்களா இருக்கும்போது நான் இல்லை இங்கே வளர்ந்துருக்கோம். அந்த அனுகிரகம் தான் இன்னைக்கு நான் எந்த அனுகிரகம் நான் பண்ண சேவை, பகவானோட அனுகிரகம். ராமகிருஷ்ணன் இது ராமகிருஷ்ணன் வரத்துக்கு முன்னாடி முதல் பெரியவா வந்து 4 மாசம் பண்ணாங்க. ஆச்சு பெரியவா நடமாடும் தெய்வம் அவர் வந்து பண்ணது. அப்பெல்லாம் நாங்கள் எல்லாம் ரொம்ப சின்ன மாதிரி ரொம்ப பவித்திரமான கஷேத்திரம். என்ன ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கு. எத்தனோ ஜென்மா அந்த நல்ல தாய் வயசுல பிறந்து கர்ப்பத்திலிருந்து பிறந்து வளர்ந்து வந்தவங்க இந்த லெவலில் நினைக்கிறேன். என்ன ஏதோ இருக்கணும்னு நினைக்க வேண்டாம். நம்ம பக்கத்தில் பகவான் இருக்க, பகவான் பக்கத்தில் நம்ம எல்லாம் சேவை பண்ணிட்டு இருக்கோம். அவரோட நேரில் நம்ம இருக்கணும்னு நினைச்சிருக்கோம். நம்மளுக்கு பெரிய படம் மாதிரி இருக்கும். ரொம்ப க்ஷமமா இருக்கும், சந்தோஷமா. கிரேட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. என்ன ஆஃப்டர் 50 இயர்ஸ் நான் இங்க வந்திருக்கேன். ஏதோ நான் செஞ்ச புண்ணியம் இவர் எப்படி வந்து சேர்ந்தாரு எனக்கே தெரியாது. ஏதோ லிங்க் சடனா அப்படி திரும்பணும். எங்க சொன்னது இது ரைட் வந்துட்டார். என்ன இதோ இவருக்கு இவரோட அண்ணா நாங்களாம் ஒன்னா படிச்சோம். என்ன பார்க்கணும்னு சொல்றதுக்கு ஒரு 5 வருஷமா என்ன ட்ரை பண்ணாரு. நான் வரவோ வந்துடும், கலந்து கிளம்பிடுவோம். அப்புறம் திருப்பி வந்து கேட்பாரு நான் எங்க இருக்கேன். இவர் நேற்று பார்த்தா இன்னைக்கு பார்த்தா என்னைக்கு கூப்பிட்டு வந்து எனக்காக வந்து ஜாயின் பண்றாரு. என்ன அப்ப அவருக்கு ஏதோ ஒரு கட்டளை இட்டு பகவான் நீ போக சொல்லு, கண்டிப்பா அவர் கூப்பிட்டு வந்து டேரக்டர் நான் கோபுரத்துக்கு வந்துடும். நான் இங்கிருந்து வரணும், திருப்பி நரசிம்ம தரிசனம் பண்ணணும், ஏகபிரமன் தொழிலே பேசி நான் பூஜா பண்ணணும். நல்லது சொல்லி வளர்க்கணும். நல்லா இருக்கும், க்ஷமமா இருக்கும். நல்லா இந்த கஷேத்திரத்துல பிறந்த பையனோ பொண்ணோ யாரோ ஒரு பிரில்லியண்டா வரணும். என்ன நல்லா சித்த புருஷங்க இருந்த ஊர், நல்ல கஷேத்திரம். பசங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். நல்லது சொல்லி வருவரும் சொல்லணும். அந்த நீங்க சொல்ற முகூர்த்தமே அவளை எடுத்துணும், சிறப்பா எடுத்துணும். யாருமே நினைச்சே பார்க்க முடியாத அளவுக்கு ஒரு கட்டாயம் ஒருவர் பகவானோட அனுகிரகம் பரிபூர்ணமா நல்லா இருக்கணும். என்னை இவ்வளவு தூரம் வர வச்சு எனக்கும் தரிசனம் ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்தவங்க எல்லாருக்கும் சந்தோஷம். எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். இவ்வளவு பழையிட்டா இருந்து இவ்வளவு தூரம் தரிசனம் பண்ணி வச்சு இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க. என்னென்ன நடக்குதுன்னு ரொம்ப சந்தோஷம். ரொம்ப புண்ணியம் பண்ணிருக்கேன்.
ಎಲ್ಲ ಸಭೆ ಜನ ತಿಳಿಬಹುದು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ತಿಳಿಬಹುದು ನಾರಾಯಣ ನಾರಾಯಣ நம்ம காலம் இல்லையா பண்ணது கரெக்டாக இருந்ததா அந்த பழம் இருந்தது எங்க கொடுத்த இப்ப கொடுத்த பழம் அங்கதான் விஜேந்திரா சார் நீங்க எங்க இருக்க பாபுஜி பக்கத்துல அப்படி வந்து சுவாமி பெருமாள் அவர் தான் எனக்கு எதிர்க்கு ஐக்கிரிய சேவை தான் ரயில் இருந்திருக்க ரைட்டு சரி சொல்லி கொடுக்கணா கோயில் சரி இவங்க அதுதான் பெரியவங்க சரி இதோ கண்ணா அந்த ஃபேனை போடுங்க பிச்சு அங்கே இருக்கேன் மடானி இதுல మొట్ల ఇది మన నక్కరమడానికి ఇది పాండిచేరి தாத்தா அவரை நல்லா தெரியும் கோபாலயம் நல்லா தெரியும் கோபால கூடுதல் ஸ்ரீதர் మన ఇప్పుడు బ్రాహ్మణ సంఘం ఆరంభించినప్పుడు ரொம்ப முதல்ல அவதான் அந்த பாண்டிச்சேரியில இருந்துட்டு அவ 4 பேர் தான் வச்சாலும் ஆள் கிடையாது கோபாலயம் அவ தான் சொல்றது பேப்பர் மேல பார்த்து பேப்பர் வந்து நமஸ்காரம் வாங்க டேரக்டா வாங்கிக்குவோம் அப்படியே வாங்கிக்கலாம் டைம் ஆயிடுச்சு வாங்க அப்படியே வாங்க வேணாம் வேணாம் நமஸ்காரம் பண்ண வேண்டாம் அப்படியே வாங்க திருப்பி வரும்போது கை கீழே வச்சுங்க கீழே வச்சு தம்பி మన గుడి ట్రస్టీలు ఉన్నారు மேல நமஸ்காரம் வந்தான்னு கோயில் பூஜைக்கு போகணும் அப்படியே வாங்கிக்கோ நமஸ்காரம் வேணாம் அப்படியே வாங்கி அப்படியே வாங்கி அப்படியே நமஸ்காரம் அப்படியே வாங்கி அப்படி போயிட்டு இப்படி போயிட்டு அப்படியே வாங்கி அப்படியே வாங்கி கொஞ்சம் நவுந்துருங்க ஃபைன் அந்த இதில் வாங்கி
நமஸ்காரம் பண்ணாதீங்க அங்கே வாங்க அப்படி அந்த ஞானம் ஞானம் வரணும் பரவாயில்ல இது நம்ம கோயில் ஆமாம் நான் வேலை போய் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஊசி விடுது பத்திரங்க அட்டை பண்ணி பாகம் இந்த வயது முதல் ஏன் சொல்லுதா என்ன படிக்கிற இதெல்லாம் பிடிச்சிச்சு எல்கேஜி ஜெயராம் தான் தீங்க ஒரு ஃபைட் நல்லா இருப்பார் நல்லதா இருக்கும் 2 பேர் க்ஷேமமா இருப்பீங்க குழந்தை பிறகு நல்லா இருக்கும் வாங்கிட்டல மாமாவோட கார்த்தியா வா பத்ரி சார் எல்லாம் பழைய செட்டு எல்லாம் பத்ரி நான் பார்த்தேன் எப்படி இருக்கீங்க எவ்வளோ வருஷம் புதுசாமி கூட தான் ஆடினேன் பேப்பர் இதுதான் எலக்ட்ரிக் எலக்ட்ரிக் வேலைலாம் கரண்ட் டிவைட் கார்த்தி சார் கார்த்தி வாங்கி சந்தோஷம் Nay đâu đốt tay giả quá tay này cái này ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಂತಾರ